नरिंदर सिंह जो कि डायरैक्टर, मैं बार बार पहला भी कहा सी, एक मोस्ट करप्ट अफसर आ, विकाऊ आ, पैसे ले हुए ने। एक्साइज एंड टैक्सेशन अंदर भी पैसे लैके उत्थे पहुंचा है। पहला 6 तरीक को साडे एक मैंबर सरदार आत्मा सिंह लवाणा जी को 2 करोड़ रुपये ऑफर किया, क्या कि मैं तेनों सरनिया तो 2 करोड़ रुपया दवाना है तो उन्होंने वोट पा दे कि मैं तेरे मैंबरशिप जी खारिज कर सकदा, मेरे को पावर आ। शाम को 5 बजे इन्होंने गाला कढ़दा गया है, इज्जत तेरी रहने नहीं देनी, इतों तक घटिया अल्फाज बोलिया है, कहता जुत्तियां पैणगियां। नरिंदर सिंह ने इस तरह साडे एक दूजे मैंबर ने सरदार रमिंदर सिंह सवीटा, उन्होंने भी 2 करोड़ रुपये ऑफर किया, तो तुसीं परमजीत सिंह सरना का साथ दिओ। इहो जे लोग जिन्हां दा किरदार ना होवे, जिन्हां ने एक दूजे के माँ बाप के बारे अल्फाज माड़े बोले होण, जिन्हां ने एक दूजे दी पग्गां लाइयां होण, जिन्हां ने एक दूजे दी किरपानां मारियां होण, वो लोग ਜਦੋਂ माया ਨੂੰ देख के एक दूसरे जफ्फी पा लेते, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों का नाम लेना चंगा नहीं लगता, इन्हों का किरदार नहीं कि असीं नाम लईए। कल दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की अहम कॉपशन की इलैक्शन सीगी, जिस दे अंदर एज पर दी एक्ट सब तो पहला 4 सिंह साहिबाना का नाम नॉमीनेट होना सी। उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नॉमिनी का नाम नॉमीनेट होना सी। उस तो बाद सिंह साहिबावां की 2 मैंबर साहिबाना का नाम नॉमीनेट होना सी ड्रॉ के रूप अंदर, और उस तो बाद 2 मैंबर साहिबाना का कॉपशन के रूप च नाम आना सी। पर क्योंकि नरिंदर सिंह जो कि डायरैक्टर, मैं बार बार पहला भी कहा सी, एक मोस्ट करप्ट अफसर आ, विकाऊ आ, पैसे ले हुए ने। एक्साइज एंड टैक्सेशन अंदर भी पैसे लैके उत्थे पहुंचा है, और सरकार के दबाव के नाल पैसे लैके साडे मैंबरां नूं खरीदण तक की कोशिश की। पिछले दिनों च साडियां डीलिमिटेशन कीतियां, साडा सिंबल खोया, नकली वोटां बनाईयां, इन्हां सारिआं नाल उहदा पेट नहीं भरिया। हुण उहने कल पहला 6 तरीक को साडे एक मैंबर सरदार आत्मा सिंह लवाणा जी को 2 करोड़ रुपये ऑफर किया, क्या कि मैं तेनों सरनिया तो 2 करोड़ रुपया दवाना है तो उन्होंने वोट पा दे, उन्होंने साथ दे दे। इन्हों के कोई चाह सी सामने जी पई सी, इन्होंने उस कप को हथ मार के बाहर सुट्टिया, जो इन्होंने क्या अल्फाज बाद च आप ही दसणगे। और उस तो बाद कल फिर इन्हों ऑफर किए पैसे, और नाल ये भी कहा कि जेकर जदों ऑफर किए इन्होंने फिर उन्होंने मना करने तो बाद कहता है कि मैं तेरे मैंबरशिप जी खारिज कर सकदा, मेरे को पावर आ, तेरी मैंबरशिप रहूगी नहीं। और बाहर जाण लग्या शाम को 5 बजे इन्होंने गाला कढ़दा गया है, और कहता पैसे तो तेनों मिले नहीं, इज्जत तेरी रहने नहीं देनी, तेनों हुण माफ़ करना, मैनूं अल्फाज बोलना ही चाहिए। इतों तक घटिया अल्फाज बोलिया है, कहता जुत्तियां पैणगियां। साडे मैंबर नूं कह रहा, साडे सत्कारयोग मैंबर के प्रति इहो जिहे घटिया अल्फाजां का इस्तेमाल किया है कल इस घटिया डायरैक्टर ने। नरिंदर सिंह ने इस तरह साडे एक दूजे मैंबर ने सरदार रमिंदर सिंह सवीटा, उन्होंने भी 2 करोड़ रुपये ऑफर किया कि होर भी जिहड़ा तुहाडा मैंबर उनको साथ दे दे, तो तुसीं परमजीत सिंह सरना का साथ दिओ, तुहानूं 2 करोड़ रुपया दिता जाऊगा। इस दे नाल ही बदरपुर का SHO जिहड़ा है, किहड़ा पुलिस स्टेशन आ नहीं नहीं वह नाम पुलिस स्टेशन का नाम आइंदा याद दसदा, उन्हें साडे एक मैंबर नूं थाणे बुलाया जिथे परमजीत सिंह सरने का मुंडा बैठा सीगा। उन्हें भी यही गल कही बुला के कि जो तुसीं पैसे लैणे तुहानूं पैसे दवा दिंदे आ, परमजीत सिंह सरने का साथ दिओ। इस तरह मोती नगर के SHO ने भी साडे एक मैंबर नूं थाणे बुलाया, बुला के कहा कि जो तुसीं पैसे लैणे लो, असीं तुहाडा साडा परमजीत सरने का साथ दिओ। इस कदर खरीदा फरोख्त पिछे तड़पे पे ने 18 मैंबरां दे लोग जिहड़े ने वो कमेटी बनाउण दा सुपना देखते पे। सुपने देखने का हरेक नूं अधिकार असीं रोक नहीं सकते। देखो होर वड्डे वड्डे देखो, ना गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो बख्शिश है उत्ते विश्वास, ना संगत के मैंडेट ते विश्वास, ना ही गुरु ते सरकारां ते और पुलिस के माध्यम तो दबाउण की कोशिश करते पे ने। कल डायरैक्टर ने जो किया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आ, जिसकी शिकायत असीं प्रधानमंत्री नूं भी, देश के गृह सचिव नूं भी, लैफ्टिनेंट गवर्नर नूं भी असीं कल गल कीती आ। असीं उन्होंने भी कहा जां ते साडा सुन के इहदे ते कार्रवाई करो, मुकदमा दर्ज करो। असीं कल रात नूं 11 बजे पुलिस स्टेशन IP स्टेट अंदर भी ये सारी कंप्लेंट दर्ज कराई है, जो जो इन्होंने पैसे ऑफर किए हैं और जिस जिस तरीके
ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ मैं याद कराना चाहना है, ये दोवें साबका प्रधानों में नाम लेना पसंद नहीं करता इन्हों का, क्योंकि इन्हों का कोई किरदार नहीं है। एक दूजे ने सवेरे शाम गाना कढ़ते हैं, उदों बाद इलैक्शनां च गाना कढ़ते हैं, फिर जफ्फियां पाउंदे ने। इहो जिहे लोग जिन्हां दा किरदार ना होवे, जिन्हां ने एक दूजे के माँ बाप के बारे अल्फाज माड़े बोले होण, जिन्हां ने एक दूजे दी पग्गां लाइयां होण, जिन्हां ने एक दूजे दी किरपानां मारियां होण, वो लोग ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਕਾਊ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਥੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। कल मैं चीफ सैकटरी भी दसिया है, डिवीजनल कमिश्नर भी दसिया है, उन्होंने कहा रिटन च कंप्लेंट दो, असं विजिलेंस इंक्वायरी करावांगे। और मैं हैरान हाँ, नॉमीनेशनां तो लैके एंड तक जिन्ने इस डायरैक्टर के दफ्तर च कपड़े हुए ने, परसों तो शॉकिंग सीगा, शाम नूं 7:30 बजे परमिंदर सिंह का नॉमीनेशन वापस लिया। 7:30 बजे, जो कि टाइम 3 बजे तक का सी, 3 बजे तक का टाइम सीगा। 7:30 बजे नॉमीनेशन वापस होया है, क्योंकि पैसे की लैन देन लेट हुई। पैसे की लैन देन जो ट्रांसफर हो रहा सी पैसा इधर उधर, वो लेट पहुंचा, तब तक नॉमीनेशन वापस नहीं किया। 7:30 बजे नॉमीनेशन वापस लिया। इस करके जो कल नरिंदर सिंह ने किया है, इसका खमियाजा नरविंदर सिंह नूं भुगता के छड्डांगे। मत भुलेखे च रवे कि सरकारां दे नाल और पैसे दे नाल तू बच जाएगा, नहीं बच सकेगा। जो तू किया है कल कॉन्स्टिट्यूशन दिया, साडे दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के एक्ट दियाँ गुरुद्वारे ते सरकारी कब्जे कराउण दी तू कोशिश की है। तू उस गुरुद्वारे के अंदर लोगों को रिश्वतां दिंदा पिया है, साडे मैंबरां नूं 2-2 करोड़ रुपए ऑफर करके तोड़न की तू कोशिश करता पिया है। ये सारियां गल्लां दा तैनूं भुगतना पऊगा। इस करके अज ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सूह मैंबर साहिबान इस तो बाद लैफ्टिनेंट गवर्नर नूं मिलणगे और ये यकीनी बनाउणगे कि ये खिलाफ मुकदमा दर्ज होवे। जिहड़ा इन्हां ने ऑफर कीतियां ने, एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज होवे, पैसे ऑफर कर करके ते मैंबर तोड़न वास्ते जो इहदियां धारावां बनदियां ने, साडे मैंबरां नूं धमकाउण वास्ते, उन्हां दी मैंबरशिप खोण दी धमकियां देण वास्ते उहदे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मुकदमा दर्ज करा के ही असीं साह लवांगे, भावें इहदे वास्ते किड्डी भी सानूं जद्दोजहद क्यों ना करनी पवे। धन्यवाद। बहुत ही अहम गल करन वास्ते अज तुहानूं सारिआं नूं बुलाया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जद तो एक्ट बनया 1971 तो ये 8वीं इलैक्शन हो रही है। 7 इलैक्शनां पहले हुई, 1975 तो लैके 1979 जो, उस तो बाद 1995 दे विच, उस तो बाद 2002, 2007, 2013, 2017 ते 8वीं इलैक्शन हुई है। और एक भी इलैक्शन ही एहो जिहा कदी नहीं होया कि इन्नी बुरी तरीके दे नाल तजियां उड़ातियां गई होन कॉन्स्टिट्यूशन दियां, एक्ट दियां। एक प्रोसैस है इलैक्शन कंडक्ट करन दा, एक ऑप्शन दा जिहड़ा एक्ट दे विच भी लिखिआ है और अज तक हमेशा यही हुंदा आया है कि जिहड़ा पहली जिहड़ी उत्थे एक ऑप्शन होनी है सिंह साहिबां दी होनी है, उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नॉमिनी दी होनी है, उस तो बाद जिहड़ा कि ड्रॉ निकलना और उस तो बाद एक ऑप्शन होनी है। सानू पता सी कि सरदार नरिंदर सिंह जिहड़ा डायरैक्टर है, इन्हां दी नीयत दे विच, क्योंकि लगातार असीं देखते आ रहे सी जो इन्होंने सिंबल तो लैके डीलिमिटेशन और ये सारे काम किए हैं। असीं गुरुद्वारा इलैक्शन के अलावा असीं इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नूं जिहड़ा चिट्ठी लिख के उत्थों बंदे बुलाए कि सानू इस ते भरोसा नहीं है और इलैक्शन तुसीं आके कंडक्ट कराओ। इन्हां ने की तरीका किया कि जिस वक्त वो इलैक्शन कमिशन के बंदे आ गए, क्योंकि यदि पोल खुल सकती सी, इन्हें सब तो पहला जिहड़ा चौथे नंबर पर स्टैप होना सी ऑप्शन का, उन्हें सब तो पहले कराया। सिंह साहिबां दी कोई ऑप्शन नहीं की गई,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਚੀਆਂ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, 75 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 5-6 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਊਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5:30 ਵਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, 18 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਚਤਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੇਚਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ 1984 ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ 84 ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭੇਜੀ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਿਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 19 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕੱਲ 18 ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਲੈ ਕੇ 18 ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ 18 ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 3 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਗੁਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਣੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪੱਧਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਣੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਲ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਪੰਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਤੂੰ ਪਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀਓ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੁਬਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ FIR ਇੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? FIR ਤੇ 2 ਹੋਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਅਜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵੀਟਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੰਦ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਸਮਿਸਡ। ਘਰ ਕਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਪੋਚਾ ਦਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਰੋਜ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਤਾੜ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਵੀਟਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਗਦੀਪ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਜਿੱਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਨੌਮ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਖੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੇ, ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, 24 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, 25 ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀ 24-25 ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਲਊਗੀ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ
ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੋਗੇ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ FIR ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਚ ਲੱਗੇ FIR ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ 4-5 ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਹੋਵੇ 4-5 ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੀਆਂ 10 ਕਿਤਨੇ 10 ਵੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕੱਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲ ਨਹੀਂ ਉਚਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਫਰ ਕੀਤੀ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ IP ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 156(3) ਚ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓਗੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੋ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ